In this lecture, we will study one effect that is known as Ferranti effect. Okay. Ferranti effect means when the receiving end voltage become higher than the sending end voltage. In your screen, you can see that one figure is available. That figure is represent the transmission line which is connected with the sending end. Its quantities are represented as Vs, Is. Vs represent the sending end voltage, Is represent the sending end current. The transmission line is connected with the load at receiving end, and VR represent the receiving end voltage, IR represent the receiving end current. So this is the sending end side, this is the receiving end side, and this particular section represent the transmission line section. Now Ferranti end voltage become higher than sending end voltage. So we can write that VR become higher than Vs, so VR greater than Vs. This effect is known as Ferranti effect, and Ferranti effect is produced due to the two conditions. First is no load condition, second one is light load condition. Okay, so if you like to define the Ferranti effect, then you can define that in long transmission line under no load or light load condition, in long transmission line under no load or light load condition, the receiving end voltage become greater than the sending end voltage, and this effect is known as Ferranti effect. Now we will study the reason why Ferranti effect will come into the picture. This is the one equation of the sending end voltage of long transmission line. You are familiar with this equation because in previous lecture we already derived this equation for long transmission line. But this is the long transmission line sending end voltage equation. Vs equal to Vr cos hyperbolic gamma L plus Zc IR sin hyperbolic gamma L. This is given as equation 1. Now we will apply this equation at sending end voltage of long transmission line under the no load or light load condition. So first of all, in no load condition, IR becomes 0. Why? We are taking that Ferranti effect develop in no load condition or light load condition. If at starting you are just considering that there is a no load condition, so in no load condition no load is available at receiving end. So if no load is available at this side, so IR will become 0. અહીંયા લોડ નથી એટલે ઓપન થઈ જાય એટલે IR શું થઈ જાય 0 થઈ જાય. સો we will place IR equal to 0 in that equation. એટલે આ ઇક્વેશન છે એમાં IR આપણે શું પ્લેસ કરશું 0 માં. બટ આ જે ઇક્વેશન છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી આપણે કહી દીધું ફોર નો લોડ કન્ડિશન. સેકન્ડ થિંગ, લાઇટ લોડ કન્ડિશન એટલે લાઇટ લોડ કન્ડિશનમાં અહીંયા કનેક્શન તો હશે, બટ જે IR હશે એ નિયર અબાઉટ કેવો હશે 0 જ હશે. For no load or light load condition, we will assume that IR will equal to 0 or near about 0. Okay, so if you are placing IR equal to 0 in this equation, then this term will become 0. So you will get the Vs equal to Vr cos hyperbolic gamma L plus 0. Now we will make Vr equal to Vs upon cos hyperbolic gamma L. This is the equation 2. એટલે કે આપણને ઇક્વેશન વીઆરના ફોર્મમાં મળી ગયું. વીઆર એટલે કે રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ. હવે આ વીઆર છે વીએસ કરતાં કેમ હાઈ થઈ જાય છે નો લોડ કે લાઇટ લોડ કન્ડિશનમાં એ સ્ટડી કરવાનું છે. આપણી પાસે ઇક્વેશન આવી ગયું વીઆર ઇક્વલ ટુ વીએસ કોસ હાઇપરબોલિક ગેમા એલ. ઓકે, હવે અહીંયા વીએસ હશે આ ઇક્વેશનમાં એ સપ્લાય સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ હશે એ તો ફિક્સ જ હશે, સપ્લાય સાથે કનેક્ટેડ હશે. તો વેરિયેબલ ક્વોન્ટિટી કઈ થઈ કોસ હાઇપરબોલિક ગેમા એલ. ઓકે, નાવ કોસ હાઇપરબોલિક ગેમા એલ જે ફેક્ટર છે એ આપણે આગળ પણ સ્ટડી કરી ગયા છીએ. ઓકે, ગેમા એલ હશે એની આઈડિયલ વેલ્યુ કેટલી હોવી જોઈએ? આઈડિયલ સિસ્ટમ માટે 0 ડિગ્રી હોવી જોઈએ, બટ એ આઈડિયલ સિસ્ટમ નથી. આપણે આ એકચ્યુઅલ સિસ્ટમમાં સ્ટડી કરીએ એટલે 0 ડિગ્રી કરતાં હાઈ હશે, 90 ડિગ્રી કરતાં લો હશે. ઓકે, સો ગેમા એલ કમ્સ બિટવીન ધ 0 ડિગ્રી, ગ્રેટર ધેન 0 ડિગ્રી એન્ડ લેસ ધેન 90 ડિગ્રી. Okay, so if you are putting the cos as here, then cos hyperbolic gamma L will become greater than 0 or less than 1. એટલે cos hyperbolic gamma L ની વેલ્યુ 0 કરતાં હાઈ હશે, 1 કરતાં લો હશે. અહીંયા ધ્યાન રાખજો, જો આઈડિયલ સિસ્ટમ હોય તો cos hyperbolic gamma L કેટલું હોય? 1 હશે ફોર આઈડિયલ સિસ્ટમ. બટ આપણી જે આ જે સિસ્ટમ છે આઈડિયલ સિસ્ટમ નથી એટલે આ 1 હશે નહીં. 1 નહીં હોય તો કેટલું હશે? 0 કરતાં હાઈ હશે, 1 કરતાં લો હશે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કોસ હાઇપરબોલિક ગેમા એલ ઇઝ લેસ ધેન 1. ઓકે,
હવે આપણે ફેરેન્ટી ઇફેક્ટ સ્ટડી કરવા બે કન્ડિશન કન્સિડર કરીએ. પહેલાં આઈડિયલ કન્ડિશન કન્સિડર કરીએ, એટલે કે આઈડિયલ કન્ડિશનમાં આ કેટલું હશે? 1 હશે, હમણાં કીધું એમ. તો આઈડિયલ કન્ડિશનમાં આને તમે અહીંયા 1 પ્લેસ કરો તો વીઆર ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? વીએસ. વીઆર ઇક્વલ ટુ વીએસ ફોર આઈડિયલ કન્ડિશન વેન યુ આર પુટિંગ કોસ હાઇપરબોલિક ગામા એલ એઝ 1. આગળ જેમ એઝ્યુમ કર્યું એમ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિલ એઝ્યુમ that cos hyperbolic gamma L equal to 1, but this will happen only in ideal system. So VR equal to VS by 1. ઓકે, આની બદલે 1 પ્લેસ કરી એટલે VR equal to VS થાય. ઇટ મીન્સ that receiving end voltage equal to sending end voltage. એટલે કે જો આઈડિયલ સિસ્ટમ હોય તો ફેરેન્ટી ઇફેક્ટ થાય નહીં. ઓકે, અને VR અને રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ, સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ બે સેમ થાય. એનો મિનિંગ એવો થાય કે આપણી ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં કાંઈ પણ લોસ થતો નથી, એટલે કે એ લોસલેસ ટ્રાન્સમિશન લાઇન થઈ ગઈ. બટ એઝ આઈ સેડ યુ ધેટ ધીસ ઇઝ ફોર આઈડિયલ કન્ડિશન. એકચ્યુઅલમાં શું થાય? એકચ્યુઅલમાં હમણાં આપણે આગળ સ્ટડી કર્યું એમ, કોસ હાઇપરબોલિક ગેમા એલ હશે એ લેસ ધેન 1 થશે ને ગ્રેટર ધેન 0. એટલે 0 કરતાં હાઈ હશે, 1 કરતાં લો હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ વી આર ટેકિંગ એઝ અ 0.5. એક્ઝામ્પલ માટે આપણે 0.5 લઈએ એટલે તમને ખબર પડે. ઓકે, હવે કોસ હાઇપરબોલિક ગેમા એલની બદલે આપણે પ્લેસ કરશું 0.5. 0.5ને લખી શકાય 5/10, એટલે અહીંયા શું આવી જશે? 2VS. ઓકે, 1/0.5 એટલે 2 થાય. એટલે VR ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયું? 2VS. આ ક્યારે આવશે? એકચ્યુઅલ કન્ડિશનમાં, કારણ કે એની વેલ્યુ હોય 0 થી 1 વચ્ચે હોય. આપણે એક્ઝામ્પલ માટે 0.5 લીધી છે, તો ગમે તે લ્યો, બરાબર. એટલે અહીંયા શું થશે? 2VS. સો યુ કેન સી ધેટ VR ઇક્વલ ટુ 2VS. સો રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ ડબલ ધેન ધ સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો VR છે એ VS કરતાં હાઈ થઈ ગયો. એન્ડ ધીસ ઇઝ નોન એઝ ફેરેન્ટી ઇફેક્ટ. Okay, this is known as Ferranti effect, and it will damage our equipment. Why? Because it will become higher than 2 times the sending end voltage. એટલે કે સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ નોર્મલ કન્ડિશનમાં નહીં હોય આવું, બરાબર. ફેરેન્ટી ઇફેક્ટ, જ્યારે ફેરેન્ટી ઇફેક્ટ થાય ત્યારે ડબલ વોલ્ટેજ થઈ જાય. એટલા માટે એ ઘણી વસ્તુ, ઘણા ઇક્વિપમેન્ટને ડેમેજ કરી શકે. ઓકે, એટલા માટે આપણે આની એક્રોસ રેમેડી લેવી જરૂરી બને. નાવ વી વિલ સ્ટડી ધ મેથડ ટુ રિડ્યુસ ધ ફેરેન્ટી ઇફેક્ટ, એટલે કે ફેરેન્ટી ઇફેક્ટને રિડ્યુસ કરવાની મેથડ. અહીંયા આપણે સ્ટડી કર્યું કે કોસ હાઇપરબોલિક ગેમા એલ 1 થાય ત્યારે પ્રોબ્લેમ નથી થતી, 1 કરતાં લેસ થાય એટલે પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલે આપણો એમ શું હોવો જોઈએ? તો કે કોસ હાઇપરબોલિક ગેમા એલને બને એટલું 1ની નજીક લઈ જાઓ. ઓકે, એટલે જો આ 1 થઈ જાય તો ફેરેન્ટી ઇફેક્ટ ડેવલપ જ ન થાય. બટ એકચ્યુઅલ સિસ્ટમમાં એક્ઝેક્ટલી 1 નહીં થાય. એટલા માટે આપણે શું કરશું? તો કે આને કોસ હાઇપરબોલિક ગેમા એલને 1 ની નિયર લઈ જશે. સો કોસ હાઇપરબોલિક ગેમા એલ ઇઝ નિયર અબાઉટ 1. હવે આને જો આપણે 1 કરવું હોય તો તમને ખબર છે આને શું કરવું પડે? 0. કેમ? કારણ કે કોસ 0 1 થાય. એટલે હવે આપણે ગેમા એલને શું કરવું પડશે? વી હેવ ટુ ટેક એઝ 0 ડિગ્રી. આને તમારે 0 કન્સિડર કરવો હોય, બરાબર, તો તમે બે વસ્તુ કરી શકો. કાં ગેમાની વેલ્યુ 0 લો, કાં એલની વેલ્યુ 0 લો. બટ એલ રિપ્રેઝન્ટ ધ લેન્થ ઓફ લાઇન. એલ છે એ લેન્થ ઓફ લાઇન છે, એટલે એ તો પોસિબલ નથી 0 લેવી. એ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય એની 0 લેન્થ હોય એવું બની જ ન શકે, એટલે એલ 0 થઈ શકે નહીં. તો આપણે શું કરવાનું? ગેમા છે જે એને 0 બનાવવાનું. ઓકે, સો વી હેવ ટુ કીપ ગેમા નિયર અબાઉટ 0. વાય? બિકોઝ એલ, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ મેક એલ 0. સો વી વિલ ટેક ગેમા near about 0. So what is the equation of gamma? Gamma equal to omega under root LC. Okay, so omega is fixed. Now our aim is to reduce the L or to reduce the C. એટલે આપણે આને 0 ની નજીક લઈ જવું હોય તો L રિડ્યુસ કરવું પડે, કાં C રિડ્યુસ કરવું પડે. ઓકે, L represent the series inductance, C represent the shunt capacitance. Okay, so our aim is to reduce L and C, and by reducing the L and C, this product will reduce. Due to reduction in product, gamma will reduce. Okay, and gamma will reduce, so it will go near about 0, and this will go near about 1. Okay, so our aim is to reduce series inductance and shunt capacitance. Now series inductance will reduce by using the series capacitor. Inductance reduce કરવું હોય series, તો series capacitor place કરવાનો, કારણ કે બંનેનો નેચર ઓપોઝિટ છે. સેમ અહીંયા shunt capacitor reduce કરવું હોય તો you have to put using shunt reactor. એટલે shunt capacitance reduce કરવા shunt reactor નો યુઝ થાય.
Okay, but we have to put here shunt reactor which is switched type. શન્ટ રિએક્ટર આપણે જે પ્લેસ કરશું એ સ્વિચ્ડ ટાઈપ રિએક્ટર હશે. સ્વિચ્ડ ટાઈપ રિએક્ટરનો મિનિંગ એવો થાય કે પરમેનન્ટલી કનેક્ટેડ નહીં હોય સિસ્ટમ સાથે. જ્યારે નો લોડ કે લાઇટ લોડ કન્ડિશન હોય ત્યારે જ આને કનેક્ટ કરવાનું હોય. ઓકે, કારણ કે આ જે ફેરેન્ટી ઇફેક્ટ છે એ નો લોડ કે લાઇટ લોડ કન્ડિશનમાં જ થાય છે. એટલા માટે આને આપણે ક્યારે કરશું તો કે જ્યારે નો લોડ કે લાઇટ લોડ કન્ડિશન હશે ત્યારે જ કનેક્ટ કરવાનું છે. એટલે પરમેનન્ટલી સિસ્ટમમાં કનેક્ટેડ હોય એવું શન્ટ રિએક્ટર યુઝ કરશું નહીં. Okay, so this is the discussion about the Ferranti effect and its method to reduce. Okay, thank you.